হ্যালো, হ্যালো। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে? ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর, কেমন আছো তোমরা? ম্যাডাম আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন ম্যাডাম? হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছি। তো কি পড়বো আজকে আমরা? আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি পড়বো ম্যাডাম আজকে? আজকে আমাদের প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্ট করার কথা ছিল। হ্যাঁ, সেটাই তো জানতে চাচ্ছি, কি কি পড়বো? ম্যাডাম, composition and function of blood, plasma protein, origin, normal values, properties and functions. Then হচ্ছে RBC, normal count, morphology, function, erythropoiesis and fate of RBC. তাহলে প্রথম কে বলবে? ম্যাডাম প্রথম আমি কে বলবো। তুমি? হ্যাঁ, তাহলে শুরু করো। জি ম্যাডাম, শুরু করছি। এক মিনিট ম্যাডাম। ম্যাডাম আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে, সুন্দর হয়েছে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। I am MD Mehdi Hassan, batch SS15, role 3. My today's topic is composition and function of blood. So, blood is a specialized fluid. It is a specialized fluid connective tissue containing cells suspended in the plasma. Here are blood cells, red blood cells, white blood cells, platelets, and also we can see here the plasma. If we want to define blood, then we can define through the first type, like specialized fluid connective tissue containing cells suspended in the plasma. Or we can define that blood may be described as a specialized connective tissue in which there is liquid intercellular substance known as plasma and formed elements, the red blood cells, the white blood cells, and the platelets suspended in the plasma. Now, composition of the blood. Blood is comprised of mainly blood cells and plasma. Blood cells are called blood corpuscles, which comprises about 45% of the total blood, and also the plasma, which is 55%. In the blood corpuscles or blood cells, there are three types of cells: red blood cells or RBC, white blood cells or WBC, and platelets or thrombocytes. And the plasma, again, subdivided into water and solid. I mean, it consists of water and solid. Water portion is greater here, and it is 91 to 92%, and the solid portion is 8 to 9%. Here is a diagram or for the composition of blood. Here we can see that the whole blood is divided into two, plasma and formed elements. We also say that this is the cells where the leukocytes, platelets, and erythrocytes. Leukocytes are of two types, granulocytes and agranulocytes, which contain granule. They are called granulocytes, like neutrophils, basophils, eosinophils. And agranulocytes has no granule. They are lymphocyte and monocyte.
On the other hand, plasma, here is the composition of plasma. Here the amino acids, nitrogenous waste, nutrients, electrolytes. These all are the portions of solid portion, which are about 8 to 9%. Which are about 8 to 9%. And then now we can see here the whole blood. If we centrifuge the whole blood, there is the erythrocyte portion or RBC portion will be erythrocyte portion will be 45%, and leukocytes and platelets total comprises less than 1% of the total blood, and plasma is 55% of the total blood. Now, plasma constitutes water 91 to 92%. I said it precedingly, and solid 8 to 9%. This solid portion, there are two types of solids: inorganic solid and organic solid or organic constituents. In the inorganic constituents, there are sodium, potassium, calcium, magnesium, phosphorus, iron, copper, etc. And in terms of organic constituents, there are proteins. Among the proteins, there are proteins comprise about 7.5%. Among the proteins, there are mainly plasma proteins: serum albumin, serum globulin, fibrinogen, prothrombin, etc. There are also non-protein nitrogenous substances like urea, uric acid, xanthine, hypoxanthine, creatine, etc. Then there is the plasma also constitutes the carbohydrate in the solid portion: carbohydrate, glucose, or etc. Fat, neutral fat, phospholipid, cholesterol, cholesteroids, etc. Other substances like internal secretions, antibodies, various enzymes such as amylase, protease, lipase, phosphatase, etc. also included here. And coloring matter, like the yellow color of the plasma, is due to small amounts of bilirubin, carotene, and xanthophyllin. Here I showed the real plasma to show the color of plasma real, and after that here is a table where we can see the normal value of blood constituents commonly which are used in clinical importance, clinically used, and hemoglobin and other constituents are given here. Then functions of the blood. The main function of the blood is transport of respiratory gases, like it carries oxygen from the lungs to the tissue and carbon dioxide from the tissue to the lungs. It also transports the nutrients. It carries digested food materials from the intestine to the tissue cells for utilization. Like here is the diagram for the exchange of gases from alveolus to the tissue fluid, and carbon dioxide from tissue to the lungs. Functions of the blood, it also carries nutritive material from one place to the body to the other. The blood acts something like a vehicle through which the hormones, vitamins, and essential chemicals are brought to their places of activity. I mean, brought to where they act. And drainage of waste products is also done by the blood. It carries the waste products of cellular activity and brings them to the organ of excretion, as follows: the kidney, lungs, intestine, etc. The blood also works in maintenance of water balance, maintenance of acid-base equilibrium also. By its efficient buffering power, blood has a buffering power. For example, plasma proteins, reduced and oxidized hemoglobin, they contribute in the buffering of the blood. And by blood's efficient buffering power, with the help of kidney, skin, and lungs, it maintains the acid-base equilibrium. And maintenance of ion balance between the cells and the surrounding fluid also done by the blood. And regulation of body temperature, it is very important that regulation of body temperature is done by the blood. I mean, they help in regulation of body temperature. The water content of the blood possesses two qualities which make it very suitable for this purpose. Number one, due to its high specific heat, it can absorb a large amount of heat and thereby prevent
sudden change of body temperature. As its specific heat is high, it can absorb a large amount of heat. So there is not a sudden change of body temperature, and it is also other purposes. It's high conductivity. The thermal conductivity of water is higher than most of the other ordinary liquids. And high latent heat of evaporation. The latent heat of evaporation is very high, and since water is evaporating from skin and lungs, water is evaporating from skin like sweating, and lungs when we breathe, the lungs also evaporate water a little bit. So a large amount of heat is lost in this way. Function of blood is also, there is defensive function or defensive action that acts as a great defensive mechanism in two ways. Number one, the white cells, because they have phagocytic properties, they engulf bacteria and foreign particles, and it develops antibodies which combat the toxic agents. Another function of blood is, by the properties of coagulation, it guards against the hemorrhage. And plasma proteins of blood has various functions. They also contribute in the function of blood, and regulation of blood pressure by change in volume and viscosity value of blood. So these all are the functions of blood. Now the properties of blood. The properties of blood, there is blood volume is about 5 to 6 liter, and its pH is 7.35 to 7.45 or 7.36 to 7.46. Its viscosity is 4.5 times more than the water. Its color is red due to the presence of hemoglobin. Taste is salty, and its specific gravity is 1.052 to 1.060 or 1.055 to 1.060. Thank you, everyone. খুব সুন্দর হয়েছে প্রেজেন্টেশনটা, খুবই ভালো হয়েছে, আমরা অনেক কিছু জানলাম। তাহলে একটা জায়গায় দেখো তো, তুমি যখন প্লাজমা প্রোটিনের কম্পোজিশনে আসছো তখন একটু যাও তো ওখানে। এক মিনিট ম্যাডাম, আমি প্লাজমা প্রোটিন সম্বন্ধে ফাংশনে বলেছিলাম, প্লাজমা প্রোটিন আজকে আরেকজনের দায়িত্ব। না না, আমি সেটা বলছি না, প্লাজমার কম্পোজিশনে যাও। ও জি ম্যাডাম। কম্পোজিশন অফ প্লাজমা দিয়েছো না? তার আগে, জি ম্যাডাম দিয়েছি। হ্যাঁ, ওখানে যাও, প্লাজমা কনস্টিটিউয়েন্টস এর মধ্যে। হ্যাঁ জি এখানে ম্যাডাম। পরের স্লাইডে যাও। প্রোটিন, হ্যাঁ, ও আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে ঠিক আছে। হ্যাঁ, প্লাজমা প্রোটিনের সবচেয়ে আগে প্রোটিনের কথা বলতে হবে। হ্যাঁ, প্লাজমা প্রোটিনের যে অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফিব্রিনোজেন, এবং এখান থেকে যে কোশ্চেনটা আসে একটা করে ফাংশন, স্পেসিফিক্যালি ভাইভাতে আমরা যেটা ধরি একটা করে। আচ্ছা, আগে আমি আবার প্রথম থেকে বলবো। আর একটা জায়গায় যাও, ব্লাডের ফাংশন হচ্ছে ওই যে ইয়েতে টেম্পারেচার রেগুলেশনে। জি ম্যাডাম, 8 নাম্বার। এটা দেয়া যাবে না, হ্যাঁ, এটা দেয়া যাবে না, কারণ এটা হচ্ছে, এটা অনেকে বলে যে তাহলে হাইপোথ্যালামাস কি করে। কারণ টেম্পারেচার রেগুলেশন আমরা কিছুদিন আগেই পড়লাম। জি ম্যাডাম। টেম্পারেচার রেগুলেশন কে করে? হাইপোথ্যালামাস। হাইপোথ্যালামাস করে, এবং হিট প্রোডাকশনের কতগুলো মেকানিজম আছে, হিট লসের কতগুলো মেকানিজম আছে। তো হিট প্রোডাকশনের মেকানিজম এবং হিট লসের প্রোডাকশন মেকানিজমের মধ্যে ব্লাডটা, ওই যে কন্ডাকশন যেটা বললে, স্পেসিফিক হিট যেটা বললে, এগুলো হচ্ছে হিট প্রোডাকশন বা হিট লসের মেকানিজম, যে ব্লাড দিয়ে হচ্ছে, রেসপিরেশন দিয়ে হচ্ছে, তারপরে একটা জিনিসের সাথে মানে কন্ডাকশন যেটা টাচে হচ্ছে। সুতরাং এটা বলা যাবে না, একদম কেটেই দাও। হ্যাঁ, এখনই ডিলিট করে দাও।
ওকে ম্যাডাম, এটা সিসি চ্যাটার্জি বইতে পেয়েছি ম্যাডাম, হ্যাঁ আমি একজন জানি, আমরা দিয়েছিল। পড়েছি এটা, কিন্তু পরবর্তীতে যখন সিসি চ্যাটার্জি তো অনেক আগের, তো তার পরবর্তীতে যখন দেখা গেল হাইপোথ্যালামাস এর কথা আসলো, তখন এটা বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাহলে এটা একদম ডিলিট করে দাও। এবার ওকে আসো ম্যাডাম। কোশ্চেন কি হয়। হ্যাঁ, কোশ্চেন কি হয় ম্যাডাম, এখান থেকে? ম্যাডাম আরেকটা কথা ছিল হ্যাঁ বলো। ম্যাডাম, তাহলে কি ব্লাডের ফাংশন এটা থাকবে যে মানে এই ফাংশনটাকে থাকবে কিনা, যে রেগুলেশন আহ, অফ ব্লাড হ্যাঁ হ্যাঁ, বডি টেম্পারেচার, টেম্পারেচার, না না না, একদম এটা ডিলিট এই করে দাও। ফাংশনটাই বাদ। না, ওকে হ্যাঁ, ম্যাডাম। টেম্পারেচারের কথা আনতেই যাবে না। তখনই ধরবে যে তাহলে হাইপোথ্যালামাস কি করে, তাহলে হিট কিভাবে প্রডিউসড হয়, অন্যখানে একদম মানে গুলা যাবে আর কি, দরকারই নাই। একদম স্টুডেন্ট পরীক্ষার জন্য আমরা এখন যে রিভিশন ক্লাসটা, সেটা মোস্টলি পরীক্ষা ওরিয়েন্টেড করে কথাবার্তা বলবো। তোমরা যেটা বলছো সেটার সাথে পরীক্ষার, বা আমি এর সাথে যা অ্যাড করার পরীক্ষার জন্য সেটা, তাহলে ওই কথাটা বলাই যাবে না, ওখানে বললেই ঝামেলায় চলে আসবে। আর দু একটা পয়েন্ট, শেষের দিকের পয়েন্ট যেগুলো, ওগুলো একটু আগে আনলে ভালো হয়। ঠিক আছে, বাকি সব ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। এখন প্রথমে যে কোশ্চেনটা আসে এখান থেকে, হোয়াট ইজ ব্লাড, এবারও আসছে বোধ হয় কাদের যেন পরীক্ষায়। হ্যাঁ, হোয়াট ইজ ব্লাড এবং ফ্লুইড কানেকটিভ টিস্যু, এটা বলতে হবে। কম্পোজড অফ সেল অ্যান্ড প্লাজমা, যা বললো। তারপরে কম্পোজিশন অফ ব্লাড আসে, এই পুরো জিনিসটাই আসে আসলে। হ্যাঁ, ব্লাডের ডেফিনিশন আছে, কম্পোজিশন আসে, তারপরে কি আসে, ব্লাডের ফাংশন আসে, প্রত্যেকটা ফাংশন আলাদা আলাদা করে। এবারও আসছে, কোথায় ডেন্টালেই আসছে নাকি, যাই হোক ফাংশন আসে, তাহলে পুরো জিনিসটাই আসে। এবং প্লাজমা প্রোটিন, এখান থেকে আবার প্লাজমা প্রোটিনের যেটা, সেটা নেম দা প্লাজমা প্রোটিন, কম্পোজিশন বলেই বলা হয় নেম দা প্লাজমা প্রোটিন। তাহলে তিনটা বলে দিলে তারপরে ওগুলো ফাংশন এবারও আসছে, ফাংশনস অফ প্লাজমা প্রোটিন। তাহলে অ্যালবুমিনের যেটা, মানে আমরা অ্যালবুমিন ঠিক লিখেছে সবাই মোটামুটি, গ্লোবিউলিনে কিছু একটুখানি চেঞ্জ করতে হবে। সেটা হচ্ছে যে গ্লোবিউলিনের ও প্লাজমা প্রোটিনে তো আসবো, তারপরে আমি এখানে বলে দিচ্ছি অ্যান্টিবডি যেটা গামা গ্লোবিউলিন, ওটা আগে লিখতে হবে। হ্যাঁ, ওটা আগে লিখতে হবে, তারপরে বাকি দুটো তো ইয়েতে আসছে। এই তো ছিল এখানে এই পার্ট, এইটুকু পার্ট ব্লাডের। যেহেতু আমাদের শুরুই হয় পরীক্ষা ব্লাড দিয়ে, মানে 1 নম্বর বোর্ডে যেখানে জেনারেল ফিজিওলজি ব্লাড, এবং ব্লাড থেকে একটু বেশি কোশ্চেনই ধরা হয়। এই পুরো অংশটাই ভালো করে করতে হবে। মেহেদির প্রেজেন্টেশন খুব ভালো হয়েছে, এবং আমরা সবাই বুঝতে পারছি, এটা না ঠিক কিনা? ম্যাডাম। হ্যাঁ, আমরা সবাই জিনিসটা ক্লিয়ারলি মানে ক্যাচ করতে পারছি, বা ও আমাদেরকে বোঝাতে পেরেছে। তারপরে কে বলবে? ম্যাডাম আনোয়ারা 87। হ্যাঁ বলো। আসসালামু আলাইকুম, আমি আনোয়ারা খাতুন অ্যানি, সেকশন বি, রোল আচ্ছা, 78। এক মিনিট, মেহেদি ওটা গ্রুপে দিয়ে দাও। ওকে ম্যাডাম, আমি দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, সবাই দিয়ে দিবে, শেষ হয়ে গেলে গ্রুপে দিয়ে দিবে। আজকে আমার টপিক হচ্ছে প্লাজমা প্রোটিন। প্লাজমা প্রোটিন পড়তে গেলে প্রথমে মনে হয় হোয়াট ইজ প্লাজমা প্রোটিন। এখানে আছে প্লাজমা, আর প্লাজমা আসে হচ্ছে ব্লাড থেকে। তার মানে প্লাজমা হচ্ছে ব্লাডের প্লাজমার প্রোটিন। তাহলে ডেফিনিশন যদি বলি, plasma protein are the proteins that are present in the plasma and have a wide variety of functions. Next, তারপর আসে নেম অফ দ্য প্লাজমা প্রোটিনস অ্যান্ড দেয়ার অরিজিন। প্লাজমা প্রোটিন মধ্যে কি প্রোটিন আছে, তারা কোথা থেকে আসে। আগে ছবিতে একটু যাই। এখানে আমি একটা ছবি দিয়েছি যেখানে ব্লাড থেকে প্লাজমার কথা আসছে, আর এখানে ফর্মড এলিমেন্ট প্লাজমার ওয়াটার আর প্রোটিন, যেটা আমরা অবশ্য কিছুক্ষণ আগে করলাম। এর মধ্যে দেখছি যে প্রোটিনের মধ্যে আছে অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিনস and mainly fibrinogen. অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, ফাইব্রিনোজেন আর প্রোথ্রম্বিন, এগুলো
আসে হচ্ছে লিভার থেকে। এবার আমাদের গ্লোবিউলিনের গামা গ্লোবিউলিন, সেটা মূলত অ্যান্টিবডি, এটা আসে হচ্ছে লিম্ফয়েড টিস্যু বাই প্লাজমা সেলস। যেহেতু অ্যান্টিবডি আসবে লিম্ফয়েড টিস্যু বাই প্লাজমা সেলস, আর বাকি সবগুলো আসবে লিভার থেকে। প্লাজমা প্রোটিন উইথ দেয়ার নর্মাল ভ্যালু, এরপর আসে প্লাজমা প্রোটিন গুলো কতটুকু থাকে এর নর্মাল ভ্যালু। এখানে আমরা দেখছি অ্যালবুমিন 48 গ্রাম পার লিটার, গ্লোবিউলিন 23 গ্রাম পার লিটার, ফাইব্রিনোজেন 3 গ্রাম পার লিটার, আর প্রথমবিন 1 গ্রাম পার লিটার। এখন যদি বলা হয় যে গ্রাম পার ডেসিলিটারে বলো, তখন এটা জাস্ট 10 দিয়ে ভাগ করে দিয়ে 4.8, 2.3, 0.3 গ্রাম পার ডেসিলিটার, 0.1 গ্রাম পার ডেসিলিটার। নেক্সট, সার্চ অফ প্রোটিন, মানে প্লাজমা প্রোটিন গুলো কোথা থেকে আসে যদি বলে, তো ফুড প্রোটিন এর মধ্যে আছে মিট প্রোটিন যেমন অ্যালবুমিন, ভেজিটেবল প্রোটিন গ্লোবিউলিন, আর টিস্যু প্রোটিনের মধ্যে ফিক্সড সেলস প্রোটিন, ডিসপেন্সেবল রিজার্ভ প্রোটিন আর লাবাইল প্রোটিন। এরপর ওয়াইড ভ্যারাইটিস অফ ফাংশনস এর মধ্যে আমরা এবার আসবো ফাংশনস অফ প্লাজমা প্রোটিনে। মেইনটেন্স viscosity of blood, maintains colloidal osmotic pressure of blood, help in coagulation of blood, act as buffer, antibody, help in transport of various substances like hormones, metals and drugs. মূলত এটা গ্রসলি যখন বলছে যে ফাংশন অফ প্লাজমা প্রোটিন, তখন আমরা এটা লিখতে পারি। কিন্তু যখন বলবে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ অ্যালবুমিন, গ্লোবিউলিন, প্রোথ্রম্বিন, দেন এটা আসবে। ফাংশন অফ অ্যালবুমিন, মেইনটেইনস কলোইডাল অসমোটিক প্রেসার 80%। এখানে পার্সেন্টেজটা দেখতে হবে, কেননা ফাংশনস অফ গ্লোবিউলিনে গেলে এটা 20%, সেম কাজ কিন্তু 20%, মেইনটেইন কলোইডাল অসমোটিক প্রেসার। তাহলে অ্যালবুমিনের ফাংশন, act as a buffer and maintains acid base balance, maintains viscosity of blood, act as a carrier of hormones, fatty acid, bilirubin, drugs, and act as protein. Then maintains the functions of globulin আসি, maintains colloidal osmotic pressure, আগে বলছি 20%, এটা খেয়াল রাখতে হবে। maintains viscosity of blood, অ্যালবুমিনেরও এই কাজ আছে। Alpha 1 globulin includes antiprotease and transports lipids and steroids. Alpha 2 globulin transports copper and cytoplasmin. Beta globulin transports ferrous as transferrin, and gamma globulin acts as antibody. It's an important function যে gamma globulin antibody হিসেবে কাজ করে। নেক্সট আসি ফাইব্রিনোজেন। ফাইব্রিনোজেন ইম্পর্টেন্ট ফাংশন, এটা ব্লাড কোয়াগুলেশনে সাহায্য করে। আর একই কাজ আবার প্রথমবিনও করে, ব্লাড কোয়াগুলেশনের জন্য জরুরি। ইনক্রিজ ইএসআর এন্ড হেল্প টু মেইনটেইন ভিসকসিটি অফ ব্লাড, এটা ফাইব্রিনোজেনের। তার মানে ফাইব্রিনোজেনের প্রথমবিনের একবার কমন ফাংশন হচ্ছে এটা ব্লাড কোয়াগুলেশনে হেল্প করে। নেক্সট যাই, প্রপার্টিজ অফ প্লাজমা প্রোটিন। প্রিসিপিটেশন বাই সল্ট, ফ্র্যাকশনাল প্রেসিপিটেশন, sedimentation by ultracentrifuge, isoelectric point, osmotic effect, electrophoretic mobility, and molecular weight and shape. এর মধ্যে আমি এই চারটা আলাদা রকম কালার করেছি। তার মানে প্রিসিপিটেশন বাই সল্ট, ফ্র্যাকশনাল প্রেসিপিটেশন, সেডিমেন্টেশন বাই আলট্রাসেন্ট্রিফিউজ আর ইলেকট্রোফোরেসিস, এগুলোর মাধ্যমে প্লাজমা প্রোটিন গুলো আলাদা করা যায়। তাহলে আমরা এর প্রপার্টিজে যাই। প্রিসিপিটেশন বাই সল্ট, albumin is precipitated by full saturation with sodium sulfate, কিন্তু globulin is precipitated by half solution of sodium sulfate. তার মানে আমরা যদি রেশিও করি, তাহলে অ্যালবুমিন আর গ্লোবিউলিনের রেশিও 2:1। দেন তার মানে আমরা রেশিও পেলাম অ্যালবুমিন আর গ্লোবিউলিনের প্রেসিপিটেশনের 2:1, জিনিস কিন্তু সেম জিনিস দেয়, সোডিয়াম সালফেট। দেন fractional precipitation, method based on fraction with low salt concentration at low temperature, varying the pH and modifying the condition of adding alcohol. তার মানে pH আলাদা করে আর কন্ডিশন, অ্যালকোহলের কন্ডিশনটা আলাদা করে 6 main functional protein obtain fractions, 6টা ফাংশনাল প্রোটিন আছে যারা এই ফ্র্যাকশনটা পেয়েছে। ফাইব্রিনোজেন প্লাস অ্যান্টিহিমোফিলিক সি গ্লোবিউলিন, ইমিউনোগ্লোবিনস অ্যান্টিবডি গামা গ্লোবিউলিন, isohemagglutinin beta and gamma globulins,
প্রথম বিন fibrinolysin complement alpha, beta and gamma globulins. Angiotensinogen alkaline phosphatase and some 1 proteins. Albumin, the mother liquor albumin, beta globulin and follicle stimulating hormone of anterior pituitary gland. তার মানে এই ছয়টা এইগুলো হচ্ছে ফ্র্যাকশনস লাভ করে, অবটেইন ফ্র্যাকশনাল প্রেসিপিটেশনে, এই ছয়টা প্রোটিন। নেক্সট আসি সেডিমেন্টেশন বাই আলট্রাসেন্ট্রিফিউজ। ডিফারেন্ট প্রোটিন সেডিমেন্ট অ্যাট ডিফারেন্ট রেটস। প্রোটিন ডিফারেন্ট, তাদের সেডিমেন্টেশনের যে সহগ সেটা আলাদা, তার মানে ডিফারেন্ট প্রোটিন এর সেডিমেন্টেশনও আলাদা। Isoelectric point. Proteins can ionize either as acid or as base owing to the fact that the side chains of their constituent amino acid contain a section of amino group and carboxylic group. এই amino group আর carboxylic group এর উপর বেস করে মূলত প্রোটিন অ্যাসিডও হতে পারে, বেস হিসেবেও কাজ করতে পারে। At an intermediate pH, the protein molecule contains equal number of positive and negative charge. Hence has a net charge of 0. This pH value of electrical neutrality of the molecule is known as the isoelectric point. তার মানে isoelectric point কি? একটা ইন্টারমিডিয়েট pH আছে, যখন এই প্রোটিন মলিকিউল সমান নাম্বারের পজিটিভ চার্জ থাকবে, সমান নাম্বারের নেগেটিভ চার্জ থাকবে, তার মানে মোট চার্জ 0। এই pHটা হচ্ছে আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট। তার মানে যখন পজিটিভ নেগেটিভ চার্জ সমান থাকবে, মোট চার্জ 0, আর এই pHটা isoelectric point. The actual value for isoelectric point for given protein depends on the relative number and relative dissociation strength of its acid or base. এখানে একটা চিত্র আছে যে প্রোটিনের এই অ্যামিনো গ্রুপ আর কার্বক্সিলিক গ্রুপকে দিয়ে। Osmotic effect. Plasma protein mainly have osmotic effect 25 millimeter hydrogen and influence the exchange of fluid. ফ্লুইডের এক্সচেঞ্জে এটা কাজ করে, আর এইটার মূলত অসমোটিক ইফেক্ট হচ্ছে 25 millimeter hydrogen. Viscosity. The viscosity of protein solution depends for more on the shape of the protein solution molecules than its size. তার মানে ভিসকোসিটি অফ প্রোটিন বেশি ডিপেন্ড করে হচ্ছে শেপটা কিরকম সেটার উপরে, এটার সাইজের উপরে কম ডিপেন্ড করে। It means the less symmetrical the molecule, the greater the viscosity. যত বেশি unsymmetrical হবে, viscosity তত বাড়বে। Electrophoretic mobility. Electrophoretic mobility চিত্র দিয়ে বোঝা যাবে মোটামুটি। আমরা যদি একটা ধরো পাত, সেটাতে যদি আমরা ইলেকট্রোফোরেসিস করি বা ইলেকট্রন সাপ্লাই দিই বা ইলেকট্রন নিয়ে নিই, তখন কি হয়, কিছু মলিকিউলস যেটা পজিটিভ দিকে যায়, কিছু মলিকিউলস যেটা নেগেটিভ দিকে যায়। তার মানে একটা যায় হাই ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডের দিকে, কিছু মলিকিউল যায় লো ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডের দিকে। এখন তাহলে এটা থেকে আমরা সংজ্ঞায় আসি। The rate of movement of plasma protein toward the electrical pole is called electrophoretic mobility. তার মানে প্লাজমা প্রোটিনের ইলেকট্রিক্যাল পোলের দিকে যে মুভমেন্ট, সেই মুভমেন্টটাই হচ্ছে ইলেকট্রোফোরেটিক মোবিলিটি। তার মানে প্লাজমা প্রোটিন কোনটা কোন দিকে যাবে, কোনটা যাবে হাই ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডের দিকে, কোনটা যাবে লো ইলেকট্রিক্যাল ফিল্ডের দিকে, সেটা থেকেই বুঝবো ইলেকট্রোফোরেটিক মোবিলিটি। ইলেকট্রোফোরেসিস. Method of separation of plasma protein on the basis of electrophoretic mobility. আমি যে আগে একটা বলছিলাম না যে চারটা কালার আলাদা করেছি, যে মেথড অফ সেপারেশন অফ প্লাজমা প্রোটিন, তার মানে সেপারেশন অফ প্লাজমা প্রোটিনের মধ্যে এই চারটা হচ্ছে মেথড। তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট মেথড হচ্ছে ইলেকট্রোফোরেসিস, আর এই ইলেকট্রোফোরেসিস এর বেসিস হচ্ছে ইলেকট্রোফোরেটিক মোবিলিটি। ইলেকট্রোফোরেটিক মোবিলিটির উপর নির্ভর করে ইলেকট্রোফোরেসিস করা যায়, এবং এর উপরে নির্ভর করে প্লাজমা প্রোটিন সেপারেশন করা যায়। The acid solution positive charge protein moves toward the cathode. In acid solution, positive charge যায় হচ্ছে ক্যাথোডের দিকে। In alkaline solution, negative charge protein moves towards to anode. তার মানে অ্যালকালাইনে নেগেটিভ যায় অ্যানোডে, আর অ্যাসিডে পজিটিভ যায় ক্যাথোডে। Protein molecule with their less molecular weight move faster, like albumin. যে প্রোটিনগুলোর মলিকুলার ওয়েট কম, সেগুলো তাড়াতাড়ি যায়। কম হলে এমনি যে বেশি চিকন হয়, সে এমনি জোরে জোরে দৌড়ায়। তাহলে প্রোটিন মলিকুলের সেমই কাজ, এর যেহেতু মলিকুলার ওয়েট কম, এ বেশি তাড়াতাড়ি যাবে। যেমন অ্যালবুমিন, এর মলিকুলার ওয়েট কম,
আবার প্রোটিন মলিকিউল উইথ হাই মলিকুলার ওয়েট মুভ স্লোয়ার লাইক গ্যামা গ্লোবিউলিন। সেম, যদি যেটা মলিকুলার ওয়েট কম সেটা জোরে যায়, তাহলে যেটা বেশি সেটা কমে যাবে। আর যেগুলো ইন্টারমিডিয়েট বিটুইন দিস টু ইন্টারমিডিয়েট আদার মলিকিউলস, ওটা মূলত এদের মধ্যবর্তী যে ভ্যালোসিটি সেটা অনুযায়ী যায়। কন্ডিশন উইথ হাইপোপ্রোটিনেমিয়া occur. Cirrhosis of liver, extensive burn, prolonged starvation and chronic nephritis. আর একটা হচ্ছে মেকানিজম অফ ইডেমা। ইডেমা মূলত হয় when decrease প্লাজমা প্রোটিন কমলো, প্লাজমা কলোয়েডাল অসমোটিক প্রেসার কমলো, কেননা আমরা জানি যে প্লাজমা প্রোটিনের কাজ প্লাজমা কলোয়েডাল অসমোটিক প্রেসার নিয়ন্ত্রণ করা, প্লাজমা কলোয়েডাল অসমোটিক প্রেসার বাড়ানো। তবে প্লাজমা প্রোটিন কমলে অটোমেটিক প্লাজমা কলোয়েডাল অসমোটিক প্রেসার কমে যাবে, যার ফলে ইডেমা ফর্ম হবে। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য। খুব সুন্দর হয়েছে। আমার তো মনে হচ্ছে তোমরা অনেক ভালো টিচার হবে, যখন স্টুডেন্ট পড়াবে অনেক সুন্দরভাবে পড়াতে পারবে, তাই মনে হচ্ছে। কি ঠিক বললাম? ম্যাডাম দোয়া করবেন আমাদের সবার জন্য। হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ, দোয়া তো আছেই সবসময়। এখন এখানে যেটা প্রথমেই বললাম যে এখানে যতগুলো পয়েন্ট দিয়েছো সবগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, এবং ভাইভাতে ধরা হয়, সবই ধরা হয়। একদম যেখানে আইসোইলেকট্রিক পয়েন্ট বললে, ইলেকট্রোফোরেসিস, এই জিনিসগুলো যেমন ধরা হয়, অমনি তুমি যে প্রথমে যে জিনিসটা করেছো খুব ভালো, যে লিটারে করে আবার ডেসিলিটারে। তাহলে প্লাজমা প্রোটিনের যে অ্যামাউন্ট সেটা কিন্তু আমরা দেখো সবগুলোতেই বলি যে একটা রেঞ্জ দেবে, হ্যাঁ, কিন্তু সাধারণত প্লাজমা প্রোটিনে আমরা একটা রাউন্ড ফিগারই দিয়ে এটা এক্সপ্রেস করে থাকি। রেঞ্জটা অত মানে পপুলার না, রাউন্ড ফিগার দিয়েই আমরা এটাকে এক্সপ্রেস করি। তাহলে পরীক্ষারও ওরকম রাউন্ড ফিগার দিয়ে বলতে হবে। ঠিক যেমন 4.8 ডিএলএ যাবে, আর লিটারে যদি বলো তাহলে পুরো 48 যেমন, ওরকম ভাবে পুরোটা এইভাবে লিখতে হবে। এই কোশ্চেনটা এবার আসছে প্লাজমা প্রোটিনের সম্বন্ধে, কি কি প্লাজমা প্রোটিন আছে, তাদের ফাংশন কি। অ্যালবুমিনের ফাংশন যেটা, সেটাতে প্রথমে তুমি কি দিয়েছো? ভিসকোসিটি, তাই না? একটু যাও তো দেখি। হ্যাঁ, যাও ফাংশন, প্রথমে Viscosity, madam. viscosity, এটা না। ইম্পর্টেন্ট কি, তুমি যখন ইডিমাতে আসলে তখন এগুলোর মধ্যে কোনটাকে তুমি কোনটা দরকার হলো? Colloidal osmotic pressure. হ্যাঁ, সো তোমরা সবাই মনে রাখো যে কলয়েডাল, এটা এখনই তুমি ঠিক করে ফেলো, ওটাকে জি, madam. কারেকশন করে ফেলো, হ্যাঁ, পরবর্তীতে যখন পড়বে যেন ভুল না হয়। জি, ওটাকে madam. নিচে দাও, ওটাকে উপরে দিয়ে দাও। তাহলে 1 নম্বরে আসবে কলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার, তারপরে বাকি ঠিক আছে, কোয়াগুলেশন, ভিসকোসিটিটা অনেক পরে যাবে, অ্যান্টিবডিরও পরে যাবে। এটা তো অ্যাজ এ হোল দিয়েছো, তাহলে ভিসকোস কলয়েডাল অসমোটিক প্রেসারের পরে কোয়াগুলেশন ঠিক আছে, তারপরে অ্যান্টিবডি আনো, হ্যাঁ, অ্যাকর্ডিং জি, টু madam. ইম্পর্টেন্স। ভিসকোসিটিটা পরে দিয়ে দাও। জি, madam. হ্যাঁ, এটা করবে। আবার অ্যালবুমিনের যখন যাচ্ছ তখন কি দিয়েছো? অ্যালবুমিনের আলাদা করে ফাংশন যখন, এখানে সুতরাং colloidal সবাই, লাগিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, ওইখানে কলয়েডাল লাগে। সুতরাং কলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা যদি কমে যায় তাহলে আমাদের পুরো বডির মেকানিজমই চেঞ্জ হয়ে যায়। কমে গেলে ইডিমা হয়ে যাবে, বেড়ে গেলে আবার অমনি অসমোটিক প্রেসার বেড়ে যাবে, হ্যাঁ, আলটিমেটলি ব্লাড প্রেসারে হ্যাম্পার হবে। যাই হোক, ওগুলো পরে আসবো আমরা। তাহলে এইটুকু যে কলয়েডাল অসমোটিক প্রেসারটা আগে দিতে হবে। অমনি গামা গ্লোবিউলিনে আসো, গ্লোবিউলিনে আসো। এখানে না, এখানে না, গ্লোবিউলিনের ফাংশন ঠিকই ছিল আগের স্লাইডটা। সবাই কারেকশন করছো তো? জি,
ম্যাডাম এই যে গ্লোবুলিন। হ্যাঁ, এখানে কলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার আগে আসবে না, এখানে এগুলো কিছুই আগে আসবে না, প্রথমে কি আসবে? অ্যান্টিবডি, যেটা সবচেয়ে শেষে দিয়েছে সেটাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। এবং আমরা যখন বলি যে সিঙ্গেল ওয়ান বা সিঙ্গেল ফাংশন অফ প্লাজমা প্রোটিন, ওয়ান ফাংশন অফ প্লাজমা প্রোটিন, তখন কিন্তু আমরা ওইটাই গামা গ্লোবুলিনের যে ফাংশনটা এটাই দিতে হবে। তাহলে তুমি এটাকে 1 নম্বরে দিয়ে দাও। আর অসমোটিক প্রেসারটা ma'am. একদম শেষে দাও, কারণ হচ্ছে এটা তো মেইনলি অ্যালবুমিন করে। সুতরাং এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখবে তোমরা সবাই, যে অ্যালবুমিন যখন বলবে তখন 80% কলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার ফার্স্ট বলবে, তারপরে যেগুলো বলে গেছে ঠিক আছে গামা গ্লোবুলিন 2 বা 3 নম্বরে বললে, সরি অ্যালবুমিনে গামা গ্লোবুলিন না, এটা বললে। আর গ্লোবুলিনের ফাংশন যখন আসবে 1 নম্বরে আসবে গামা গ্লোবুলিন অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান্টিবডি, তারপরে বাকিগুলো দেবে। এটা হচ্ছে রিটেনের জন্য, কিন্তু ভাইবার জন্য বললে একটা করেই ধরি আমরা সাধারণত। তাহলে অ্যালবুমিনে কলয়েডাল অসমোটিক প্রেসার, গ্লোবুলিনে অ্যান্টিবডি ফর্মেশন, আর ফিব্রিনোজেন প্রথম বিন্দু, ওটা দুটোই কোয়াগুলেশনে এসেনশিয়াল কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টর। এই আর তাছাড়া মোটামুটি সবই ভালো আছে, ঠিক আছে। আর তো মানে বাকি ব্যাপারটা হচ্ছে যে খুব ভালো প্রেজেন্ট করেছো। এই এরপরে তুমি তাহলে এটা দিয়ে দাও গ্রুপে, জি ম্যাডাম। কারেকশন করে তারপরে দাও। জি ম্যাডাম। আচ্ছা, আর এরপরে কে? আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাডাম আমি সাদিয়া আয়েশা। আচ্ছা, তোমার টপিকটা লিখেছো ইয়েতে? ওরা তোমরা জি টপিকটা ম্যাডাম লিখে দিও। আমি এখন আচ্ছা, একটু মেহেদি, মেহেদি আর ইয়ে আনোয়ারা, তোমরা টপিকটা লিখে দিও ওই তোমাদের নামের ওখানে, জি ম্যাডাম লিখেছি। নামের ওখানে টপিক দিও, তারপর নাম দাও। জি ম্যাডাম। হ্যাঁ ঠিক আছে, বলো। আসসালামু আলাইকুম, আমি সাদিয়া আয়েশা, রোল 160, ব্যাচ সি। আজকের আমার টপিকস রেড ব্লাড সেলের নরমাল কাউন্ট, মরফোলজি এন্ড ফেট। ফার্স্টে আমরা জানবো রেড ব্লাড সেল কি এবং এখানে কি থাকে এবং এটার ফাংশনটা কি। A type of blood cell that is made in the bone marrow and found in the blood. Red blood cell contain a protein called hemoglobin which carries oxygen from the lungs to all parts of the body, also called erythrocyte and RBC. A red blood cell আমাদের বোন ম্যারো থেকে প্রডিউস হয় এবং এখানে যে হিমোগ্লোবিন প্রোটিনটা থাকে যেটা আমাদের লাংস থেকে অক্সিজেনটাকে পুরো হোল বডিতে ক্যারি করে নিয়ে যায়। দেন আমরা জানবো নর্মাল কাউন্ট অফ আরবিসি। এই নর্মাল কাউন্ট অফ আরবিসি ডিপেন্ড করে এজ এন্ড জেন্ডার উপর। ইট ইজ মেজার্ড ইন মিলিয়নস অফ সেল পার কিউবিক মিলিমিটার। সো অ্যাডাল্ট মেলের ক্ষেত্রে হবে 4.5 to 5.5 মিলিয়ন পার কিউবিক মিলিমিটার, অ্যাডাল্ট ফিমেল ক্ষেত্রে হবে 4 to 4.8 মিলিয়ন পার কিউবিক মিলিমিটার, এন্ড ইনফ্যান্টের ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে বেশি হবে 6 to 7 মিলিয়ন পার কিউবিক মিলিমিটার। দেন হচ্ছে মরফোলজি অফ আরবিসি। এখানে আমরা জানবো আরবিসিটা দেখতে কেমন, ডায়ামিটার কেমন, ভলিউম কত, তারপরে এটাতে কি থাকে। ফার্স্ট হচ্ছে শেপ। আরবিসি শেপ হচ্ছে সার্কুলার নন নিউক্লিয়েটেড বাইকনকেভ ডিস্ক, ডায়ামিটার 7.8 মাইক্রোমিটারস এন্ড থিকনেস এটা 2.5 মাইক্রোমিটারস এট থিকেস্ট পয়েন্ট এন্ড 1 মাইক্রোমিটার অর লেস ইন দ্য সেন্টার। মানে সেন্টারে আরবিসির থিকনেসটা কম থাকে, এন্ড ভলিউম হচ্ছে 90 to 95 কিউবিক মাইক্রোমিটারস। দেন সারফেস এরিয়া 140 স্কয়ার মাইক্রোমিটার এন্ড লাইফ স্প্যান অন 20 days. দেন হচ্ছে হিমোগ্লোবিন, ইচ আরবিসি কন্টেন্স 29 পিকোগ্রাম অফ হিমোগ্লোবিন। দেন হচ্ছে দ্য পিকুলিটিস অফ ম্যাচিউর আরবিসি। মানে একটা ম্যাচিউর আরবিসি তে কি কি থাকে এবং এগুলো অ্যাডভান্টেজটা কি সেটা এখন আমরা জানবো। ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাবসেন্স অফ নিউক্লিয়াস।
এটার অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে it gives the biconcave shape of the RBC and it also gives more space for the hemoglobin. মানে এই নিউক্লিয়াসটা আমাদের আরবিসি তে ম্যাচের আরবিসি তে না থাকায় আরবিসি টা বাইকন শেপ পায় আর এখানে হিমোগ্লোবিন থাকার জন্য অনেক স্পেস পায়। দেন হচ্ছে অ্যাবসেন্স অফ মাইটোকন্ড্রিয়া, এটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে if RBC contain mitochondria it will use all the oxygen in the respiratory chain, thus oxygen carrying to the tissue will be destroyed. আমরা জানি যে রেসপিরেটরি চেইনে মাইটোকন্ড্রিয়া অক্সিজেনের মাধ্যমে আমাদের এই মাইটোকন্ড্রিয়া হচ্ছে অক্সিজেন ক্যারি করে। সো যখন আমাদের যদি আরবিসি তে মাইটোকন্ড্রিয়া থাকতো তাহলে এই মাইটোকন্ড্রিয়া পুরো মানে সব অক্সিজেনটাকে রেসপিরেটরি চেইনে কাজে লাগাই দিত, ফলে আমাদের আর অক্সিজেনটা খুব মানে ডিস্ট্রয়েড হয়ে যেত, আমরা অক্সিজেন সাপ্লাইটা ঠিকমতো পাইতাম না। এটার ইম্পর্টেন্ট প্রোভাইড স্পেস ফর মোর হিমোগ্লোবিন। দেন হচ্ছে অ্যাবসেন্স অফ রাইবোসোম, ডিএনএ এন্ড আরএনএ। So synthesis of protein is impossible in RBC. আমরা জানি রাইবোসোম প্রোটিন সিনথেসিসে হেল্প করে। তো যেহেতু ম্যাচিউর আরবিসি তে রাইবোসোম থাকে না, তাহলে প্রোটিন সিনথেসিসটা এখানে ইম্পসিবল। হচ্ছে প্রেজেন্স অফ হিমোগ্লোবিন, এই আরবিসি তে হিমোগ্লোবিন থাকার কারণে আমরা হচ্ছে আমাদের লাংস থেকে অক্সিজেনটাকে পুরো বডি টিস্যুতে সাপ্লাই দেয়। দেন হচ্ছে বাইকনকেভ ইন শেপ, আরবিসির শেপটা বাইকনকেভ হয়, এটা ইনক্রিজ করে সারফেস এরিয়া ফর আপটেক এন্ড রিলিজ অফ অক্সিজেন এন্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড। আর এই হিমোগ্লোবিনটা ডিস্ট্রিবিউট থাকে হচ্ছে ভেরি থিন লেয়ারের, ফলে ফ্যাসিলিটেট করে কুইক স্যাচুরেশন আর ডিস্যাচুরেশন উইথ দ্য গ্যাস। আর এই বাইকনকেভ শেপের কারণে ক্যাপিলারি পোর্ট দিয়ে অক্সিজেন রেড ব্লাড সেলটা ইজিলি পাস করতে পারে। দেন হচ্ছে প্রেজেন্স অফ সাইটোপ্লাজমিক এনজাইম that are capable of metabolizing glucose and form তোমার এই নেটে বোধহয় সমস্যা হচ্ছে নাকি? তুমি কি শুনতে পাচ্ছ সাদিয়া? অন্যরা আমাকে শুনতে পাচ্ছ? না, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু মানে সাদিয়ার কথা সাদিয়াকে শুনতে পাচ্ছি না। সাদিয়ার কথা, ওর নেটে বোধহয় সমস্যা হয়ে গেছে। ওকে গ্রুপে নাক দাও তো। ওকে ম্যাডাম। হ্যালো ম্যাডাম, হ্যাঁ বলো কি হয়েছে? ম্যাম আমার কথা শোনা যাচ্ছে না? না এখন এখন শুনতে পাচ্ছি, এতক্ষণ শুনি নেই। ম্যাডাম কতটুকু পর্যন্ত শোনা গেছে? ওই যে বাইকনকেভ শেপ পর্যন্ত। জি ম্যাডাম, তাহলে আমি আবার জি ম্যাডাম এটা একটু বললেই হবে। জি ম্যাডাম বাইকনকেভ শেপ, এটার ইম্পর্টেন্স হলো এটা ইনক্রিজ করে সারফেস এরিয়া ফর আপটেক এন্ড রিলিজ অফ অক্সিজেন এন্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড, এবং এখানে হিমোগ্লোবিনটা ডিস্ট্রিবিউট থাকে ভেরি থিন লেয়ারে, ফলে এটা ফ্যাসিলিটেট করে কুইক স্যাচুরেশন অর ডিস্যাচুরেশন উইথ দ্য গ্যাসেস। এবং এই বাইকনকেভ শেপের কারণে ক্যাপিলারি পোর্ট দিয়ে আরবিসিটা ইজিলি পাস করতে পারে। দেন প্রেজেন্স cytoplasmic enzyme that are capable of metabolizing glucose and forming a small amount of adenosine triphosphate, মানে এটিপি শক্তিমুদ্রা আমরা এখান থেকে পেয়ে থাকি। দেন হচ্ছে ফেট অফ আরবিসি, আমরা জানি আরবিসি লাইফ স্প্যান অন 20 ডেজ। সো অন 20 ডেজ পরে এটা রেটিকুলো এন্ডোথেলিয়াল সিস্টেমের মাধ্যমে ডিস্ট্রয়েড হয়ে যায় এবং রিলিজ করে হিমোগ্লোবিন, যেটা ফার্স্টে স্প্লাইট হয় হিম এন্ড গ্লোবিনে, এন্ড হিমটা অক্সিডাইজড হয় ফর্ম করে গ্লিভার্ডিন। আফটার পাসিং অন 20 ডেজ destroyed by reticuloendothelial system and the released hemoglobin is phagocytized by macrophage. The hemoglobin is first split into globin and heme, then heme is oxidized and form biliverdin. Then biliverdin টা rapidly free unconjugated bilirubin form করে, যেটা হচ্ছে greenish yellow। এই conjugated bilirubin আবার
গ্রাজুয়ালি রিলিজড হয় ম্যাক্রোফেজ থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন থাকে এবং biliverdin is rapidly reduced to free bilirubin, which is the greenish yellow pigment also called unconjugated bilirubin. Bilirubin is gradually released from the macrophage plasma. It combines strongly with plasma albumin and the blood and intestinal fluid. Then কিছু hours এর মধ্যে unconjugated bilirubin সেল মেমব্রেন মানে লিভারের হেপাটিক সেল মেমব্রেনে অ্যাবজর্ব, এখান থেকে প্লাজমা অ্যালবুমিনটা আবার সার্কুলেট যায় এবং এই যে প্লাজমা অ্যালবুমিনটা চলে যাওয়ার পরে আনকনজুগেটেড বিলিরুবিনটা কনজুগেটেড বিলিরুবিন হয় এবং এখান থেকে 80% কনজুগেটেড অনেক অ্যাসিডের সাথে বাইন্ড করে ফর্ম করে বিলিরুবিন এন্ড 10% সালফেটের সাথে বাইন্ড করে বিলিরুবিন, বাকি যে 10% থাকে সেটা বিভিন্ন আদার সাবস্টেন্সের সাথে বাইন্ড করে এবং এটা লিভার থেকে এবং within hours the unconjugated bilirubin is absorbed through the hepatic cell from albumin. Thereafter about 80% to form bilirubin 8, about 10% with sulfate to form bilirubin sulfate, and remaining 10% with a multitude of other substances. In these forms, the bilirubin is excreted into bile canal and intestine. Then a conjugated bilirubin converted হবে ইউরোবিলিনোজেন বাই ব্যাকটেরিয়াল অ্যাকশনের মাধ্যমে এবং এই ইউরোবিলিনোজেনটা রিঅবজর্ব হয়ে যাবে ইন্টেস্টিনাল মিউকাসে এবং ব্যাক করবে আবার ব্লাডে এবং বেশিরভাগই এক্সক্রিটেড হবে লিভার থেকে গাটে এবং এটা ফর্ম করবে স্টারকোবিলিনোজেন বাই ইন্টেস্টিনাল মিউকাসা এন্ড যেটা অক্সিডেট হয়ে ফর্ম করবে স্টারকোবিলিন আর এই স্টারকোবিলিনটা এক্সক্রিটেড হবে টু ফেসেস. About half of the conjugated bilirubin is converted into the bile urobilinogen by bacterial action. Some of the urobilinogen is reabsorbed through intestinal mucosa back into the blood. Most is re-excreted by liver into gut and form stercobilinogen, which is oxidized to stercobilin. Then stercobilin is excreted to feces. Then the বাকি 5% urobilinogen থাকে সেটা এক্সক্রিটেড হয় কিডনির মাধ্যমে এবং এটা অক্সিডেট হয় ইউরোবিলিন আর এই ইউরোবিলিনটা ইউরিনের মাধ্যমে এক্সক্রিটেড হয়ে যায়. About 5% urobilinogen is excreted by the kidney, which is oxidated to urobilin. Urobilin is excreted to urine. এভাবে on 20 days পরে আরবিসিটা ডিস্ট্রয়েড হয়ে যায় এবং এটা ইউরোবিলিন এন্ড স্টারকোবিলিনের মাধ্যমে এক্সক্রিটেড হয়. থ্যাংক ইউ. তোমারটাও খুব সুন্দর হয়েছে, তবে একটুখানি মডিফাই করতে হবে, সেটা হচ্ছে ফেট। এমনি প্রথমের যে জিনিসগুলো সেগুলো ঠিকই আছে এবং ওখানে কোশ্চেন আসে আরবিসি, তুমি যে পয়েন্ট গুলো দিয়েছে সবগুলোই আসে। একটা হচ্ছে যে আরবিসি বায়োকনকেভ হওয়াতে কি সুবিধা পাচ্ছি আমরা, মাইটোকন্ড্রিয়া না থাকাতে কি সুবিধা, নিউক্লিয়াস না থাকাতে কি সুবিধা, এগুলো প্রত্যেকটা পয়েন্টই পরীক্ষার সময় দেয়া হয় এবং তুমি খুব সুন্দর করে এক্সপ্লেন করেছো। সুতরাং ওর ওই যে স্লাইড গুলো সবগুলোই খুবই ইম্পর্টেন্ট, এগুলো মনে রাখতে হবে, পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট। প্রত্যেকটা জিনিসই আরবিসির ক্রাইটেরিয়া ধরা হয়, ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে বায়োকনকেভ শেপ প্রথমেই বলবে, তো ওখানে পিকোগ্রাম, তুমি হিমোগ্লোবিন কন্টেন্টটা পি গ্রাম বলছো, ওটাকে ওটা আসলে পি স্ট্যান্ড ফর পিকোগ্রাম। এটা হবে না, লিখেছো ঠিকই, কিন্তু বলার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে এটা পিকোগ্রাম হবে। আচ্ছা, তারপরে যেটা হয়েছে ফেট অফ আরবিসি। ফেট অফ আরবিসি 2-3বার একই কথা বলেছো, হ্যাঁ, যার জন্য গোলমাল পেকে গেছে। সোজাসুজি যে হিম পোর্শন, হিম আর গ্লোবিউলিন দুটো আলাদা হয়ে যাবে। হিম পোর্শন কি হবে, ওই লিভারে চলে যাবে, ওখানে আনকনজুগেটেডটা থেকে বিলিভার্ডিন থেকে, তারপরে আনকনজুগেটেড থেকে লিভারে গিয়ে একবারে বলে দিতে হবে যে কনজুগেটেড হয়। অ্যালবুমিন গ্লুকুরোনাইড অ্যাসিডের সাথে, ওটা কনজুগেটেড হয়ে
তারপরে কোথায় আসে? ইন্টেস্টিনে চলে আসে। লিভার থেকে ওখান থেকে ইন্টেস্টিনে চলে আসে। ইন্টেস্টিন থেকে রিঅ্যাবজর্ব বলেছো বারবার, হ্যাঁ, ওখানে ঠিক করো। মিউকোজা থেকে রিঅ্যাবজর্ব হয় না, ইন্টেস্টিন থেকে সবসময় অ্যাবজর্পশন হবে। অ্যাবজর্ব হয়ে ইউরোবিলিনোজেন হবে আর বাকিটা স্টার্কোবিলিনোজেন হবে। একদম স্ট্রেট হয়ে তিনটা চারটা স্টেপ। তুমি বারবার বলার সময় এখানে ইয়ে, আমি একটু ইয়ে করি, এই দেখো এখানে হেম চলে আসলো, এই ভেঙে গেল বিলিভার্ডিন, বিলিরুবিন, তারপরে ইয়েতে যাবে, লিভারে যাবে, কনজুগেশন হবে, তারপরে ইন্টেস্টিনে এসে অ্যাবজর্পশন হবে, আবার ইউরোবিলিনোজেন, স্টার্কোবিলিনোজেন। এই কয়েকটাই কথা, কিন্তু অত কথা বলা যাবে না, বললে পরে টিচাররা শুনতে যাবে না। হ্যাঁ, আর ওখানে রিপিটেশন হয়েছে, ওটা করবে না। এটা ফেট অফ বিলিরুবিন আসে। আচ্ছা, শুধু হিম পোর্শনে বলেছো। গ্লোবিউলিন কি হয়? গ্লোবিন পোর্শন যেটা, গ্লোবিন পোর্শন কি হয়? হ্যালো ম্যাডাম। হ্যাঁ বলো। গ্লোবিন যে হিম প্লাস ম্যাডাম গ্লোবিন, এই যে জি গ্লোবিউলিন ম্যাডাম, যেটা, এখানে হিম, হ্যালো, ম্যাডাম গ্লোবিলিনটা তো ইসে, জি ম্যাডাম গ্লোবিলিনটা তো অক্সিডেজ হবে না, এটা আবার ওই সার্কুলেশনে চলে যাবে। হ্যাঁ ওটা বলতে হবে তাহলে। হ্যাঁ, তাহলে হিম পোর্শন জি বলে ম্যাডাম। দিলে ইউরোবিলিনোজেন, স্টার্কোবিলিনোজেন এক্সক্রিট হলো, যার অ্যাবজর্ব হলো যতটা হলো। আর গ্লোবিন পোর্শন কি হবে? যেহেতু এটা প্রোটিন, জি ম্যাডাম। এটা কি প্রোটিন, তো প্রোটিনটা অ্যামাইনো অ্যাসিডে ভেঙে মানে কনভার্ট হবে। এটা রিসার্কুলেশন হবে কোথায়? সরি, সার্কুলেশন হবে কোথায়? ওটার সাথে ওই যে লেবাইল প্রোটিন, প্লাজমা প্রোটিন কে বলেছিলে? লেবাইল প্রোটিন, রিজার্ভ প্রোটিন, তিনটা ক্যাটাগরি করেছো না? জি ম্যাডাম। ওইখানে একটা প্রোটিন পুল, আমাদের বডিতে প্রত্যেকটা পুল আছে, আয়রন পুল, অ্যামাইনো অ্যাসিড পুল, তারপরে এরকম করে একটা রিজার্ভার। এরা অ্যাকচুয়ালি এই পুলগুলো কি একটা রিজার্ভার। সেখানে কি হয়, রিসাইক্লিং যেগুলো হয় সেগুলো হয়, আবার ইউজ হয়, আবার জমা থাকে। এইভাবে এই যে অ্যামাইনো অ্যাসিড, গ্লোবিন পোর্শন থেকে যে অ্যামাইনো অ্যাসিডটা তৈরি হবে বা প্রোটিন পোর্শন তৈরি হবে, ইট এন্টার ইনটু দা সার্কুলেশন ফর অ্যামাইনো অ্যাসিড পুল অর প্রোটিন পুল। ওটা প্রোটিন পুলে চলে যায়, প্রোটিন পুলে চলে যায়, আবার সেই প্রোটিনটা ইয়ে হয়, একটা লেবাইল প্রোটিন হয়ে যায়, একটা রিজার্ভ প্রোটিন হয়ে যায়। এভাবে প্রোটিনটা তার ফাংশন করে। সুতরাং দুটো পোর্শন আলাদা আলাদা করে বলতে হবে। ক্লিয়ার? এবং ফেট যখন আসবে তখন তোমরাও তাই করবে। তোমরা কিন্তু এই একটা পোর্শনই দিয়ে দাও, ওই অ্যামাইনো অ্যাসিড বা প্রোটিনের পোর্শনটা, এটা লিখতে লিখতে অমিট হয়ে যায়। সুতরাং এটা এখনই নোট করে রাখো যে দুটো পোর্শন আলাদা আলাদা করে ডিসক্রাইব করতে হবে। ক্লিয়ার? আচ্ছা সাদিয়া, তাহলে এটার গ্রুপে দিয়ে দাও। ম্যাডাম ক্লিয়ার। তুমি একদম শেষে একটা পয়েন্ট দিয়ে দাও, প্রোটিন, শুনতে পাচ্ছ? জি ম্যাডাম শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, ওখানে লাস্টে একটা পয়েন্ট দিয়ে দাও, ছোট করে দিলেই হবে, যে গ্লোবিউলিন portion or protein portion, globin portion of hemoglobin enter into the amino acid pool অথবা protein pool for recirculation or recirculation লিখলেই হবে। জি ম্যাডাম, আমি সবার শেষে লিখে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ওটা লিখে দিয়ে দাও। জি ম্যাডাম। আচ্ছা, এখন কে? Me, ma'am. Zunaira Shafiq. Assalamu alaikum, ma'am. Madam. ওয়ালাইকুম আসসালাম। What's your topic? Red blood cells functions and erythropoiesis. First slide, name, topic, and your identity, actually, batch.
15. Okay, madam. Yes. Madam is Zunaira Shafiq, roll number 253. Today's topic of my discussion is red blood cells. We will discuss in this topic definition of red blood cells, function of RBCs, and erythropoiesis. First of all, let's start definition of red blood cells. The type of blood cells that is made in bone marrow and found in blood contain protein hemoglobin, which carry oxygen from lungs to all parts of the body and carbon dioxide from body parts to lungs. Then what is the morphology of RBCs? Shape. RBCs have circular and biconcave disc-like shape. Diameter of RBCs? RBCs have 7.8 micrometer diameter and their thickness is 2.5 micrometer. Then what is the surface area of RBCs? They have 140 micrometer square surface area and RBCs have volume 90 to 95 cubic micrometer. Actually, RBCs are non-nucleated cells. They are also called anucleated cells. Then main topic is function of RBCs. The major function of RBCs is respiratory functions. That is, they transport oxygen from lungs to tissues and carbon dioxide from body tissues to lungs. Second function is acid-base balance. They maintain the acid-base balance, act as a buffer and help to maintain acid-base balance. They maintain viscosity of blood. Their function is to produce pigment. Various pigments are produced from RBCs after disintegration of RBCs. That is, bilirubin is one of the pigment that is produced by RBCs. Determination of blood group. RBCs helps in determination of blood group of a person. RBCs contain specific antigens which determine blood group, that is ABO blood group antigens and RH antigen system. Next is ionic balance. RBCs maintains intracellular ionic balance by special permeability of membrane. Next we start erythropoiesis. What is erythropoiesis? It is defined as the process of formation of red blood cells under physiologic conditions. Sites of erythropoiesis. In different stages of life, erythropoiesis occur at different sites. Let's see, in intrauterine life, from 3rd week to 3rd month, erythropoiesis occur in mesoderm of yolk sac, and from 3rd month to 5th month, erythropoiesis mainly occur in liver, and as a secondarily it also occur in spleen. From 5th month to birth, erythropoiesis occur in red bone marrows. From birth to 20 years of age, erythropoiesis occur in red bone marrow cells, and after 20 years, erythropoiesis occur in red bone marrow of vertebrae, sternum, ribs, and some specific bones. Types of erythropoiesis. Following are the types of erythropoiesis: mesoblastic erythropoiesis, hepatic erythropoiesis, myeloid erythropoiesis, and some other types, that is medullary erythropoiesis and extramedullary erythropoiesis. Then first we will explain mesoblastic erythropoiesis. From the period of 3rd week to 3rd month of intrauterine life, primitive nuclear RBCs are produced intravascularly from mesoderm of yolk sac. It is called mesoblastic erythropoiesis. Hepatic erythropoiesis. From 3rd month to 5th month of intrauterine life, nucleated RBCs are produced extravascularly from liver, spleen, lymph nodes, called hepatic erythropoiesis. Myeloid erythropoiesis. From 5th month to delivery and after birth, non-nucleated RBCs are produced extravascularly from red bone marrow of bones, called myeloid erythropoiesis. Medullary erythropoiesis. Erythropoiesis in red bone marrow, called medullary erythropoiesis, and extramedullary erythropoiesis. Erythropoiesis in sites other than the red bone marrow, such as liver, spleen, lymph nodes, and mesoderm of yolk sac, called extramedullary erythropoiesis. Then we will discuss the stages of erythropoiesis. This is the process of formation of RBCs, and all the events that occur in the formation of RBCs is known as stages of erythropoiesis. Pluripotent hematopoietic stem cells form.
Then it forms the committed stem cell colony forming unit erythrocyte, which leads to formation of pro-erythroblast, which is also called pro-normoblast. And it leads to formation of basophil erythroblast, that is early normoblast. After basophil erythroblast, polychromatophil erythroblast form, which is also called intermediate normoblast. And then it forms the arthrochromatic erythroblast, which is called late normoblast. Then it forms reticulocyte that enters into blood circulation and form erythrocyte, that is the main RBC's unit. Then here is a grammatical representation of stages of erythropoiesis. Let's start from stem cell, that is also called hematocytoblast. What we see in its appearance, there is a cell with very much irregular shape, nucleus in the center and cytoplasm toward periphery. Then committed cell, which is called proerythroblast. What is the difference between appearance of hematocytoblast and proerythroblast? In proerythroblast, nucleus slightly increase in size and cytoplasm decrease in size, and it is pushed towards more periphery of the cell. The cell becomes somewhat regular in shape as compared to hematocytoblast. In developmental pathway of RBCs, we can clearly see the three phases. Phase 1 includes ribosome synthesis. Phase 2, hemoglobin accumulation, that is colored pigment, and it is visible that it's changed red in color. Phase 3, ejection of nucleus and cell become anucleated. As we know that RBCs are anucleated cell, they have no nucleus in it, their center of cytoplasm. In phase 1 ribosome synthesis, first there is early erythroblast, which very much blue color appearance, large nucleus and very less cytoplasm toward the periphery. And then late erythroblast, cell becomes somewhat irregular in shape and color decrease, color pigment, blue color pigment decrease, and because it starts moving toward the red color pigment accumulation of hemoglobin. Normoblast contains red color pigment hemoglobin, so that we can clearly see the red color in the figure, and nucleus is blue in color. In next stage, normoblast, nucleus starts moving outside the cell. Without bursting the cell, it moves outside the cell and cell become anucleated reticulocyte, which then enters in the blood circulation and form erythrocyte, that is the mature RBCs. Next, here is the graphical representation of stages, cell size, diameter in micrometer, nucleus, cytoplasm, hemoglobin, and mitosis of RBCs. Stage 1, as we all have already studied, is proerythroblast, known as pronormoblast. The cell size in this stage is 15 to 20 micrometer. That was clearly visible in previous picture. Then nucleus large, occupies 3/4 of cell volume. Cytoplasm, basophilic strain. Hemoglobin absent because it shows blue color. Mitosis in stress only. Usually never mitosis occurs in this stage. Stage 2 is basophilic erythroblast, in which the cell size is smaller than the previous stage. Nucleus, chromatin in fine show condensation. Cytoplasm also show basophilic strain as in the proerythroblast stage. The hemoglobin begins to appear slightly, and mitosis actively occurs. Cells begins to divide actively. Stage 3 is polychromatophil erythroblast. Intermediate normoblast. Cell size in this stage is 10 to 14 micrometer. Nucleus, further condensation of chromatin means it starts becoming condensed. Cytoplasm is polychromatic. Hemoglobin increase in size and concentration and increase in amount in the cell so that its red color pigment increase. Mitosis is also active mitosis. Cell actively keeps dividing. Stage 4 is arthrochromatic erythroblast, that is late normoblast. Reticulocyte enters in circulation and erythrocyte. Stage 4 has diameter 7 to 10 micrometer, nucleus small nucleus, cytoplasm eosinophilic. Staining previous stage here was basophilic, but now it's eosinophilic. Hemoglobin synthesis has completed. Reticulocyte enters in circulation, it becomes reticulocyte. Cell diameter is not approximately same as to the previous stage, and nucleus disappears as it becomes anucleated and nucleus moves outside the cell. Cytoplasm has eosinophilic strain, hemoglobin presence because has also entered in this, and erythrocyte is a mature RBC. Its diameter is 6.5 to 8.8 micrometer. Nucleus absent, as we already know it is anucleated cell, and hemoglobin is present in high concentration. Then regulation of RBC production. Actually, RBC production is regulated by
two major ways. Number one is necessary hormones, and number two is necessary nutrients. Necessary hormones, there are two main hormones in regulation of RBC production: erythropoietin and thyroid hormones, and other accessory hormones. Nutrients contains iron, vitamin B12, and folate. Erythropoietin. How erythropoietin regulates the RBC production? It increases the rate of RBC maturation released in response to tissue hypoxia, that is decrease in oxygen in tissues, which occurs in various conditions, for example, anemia and chronic hypoxemia. Erythropoietin mostly produced by kidneys and also produced in small amounts by liver. Next is thyroid hormones and testosterone play much smaller roles in erythropoiesis. They also have role in erythropoiesis, but they have smaller roles as compared to erythropoietin, which is a major hormone that control RBC production. Next pathway by which RBC production control is necessary nutrients. Iron, which we know that it is essential component of hemoglobin pigment, central component of the hemoglobin ring. Vitamin B12 and folate, both are essential for DNA synthesis. Thank you. Very good. Your presentation. Thank you, ma'am. Your presentation is nice. Thank you, ma'am. In some places, there should be a correction. Number one, definition of erythropoiesis. সবাই খেয়াল করো। Maturation, Okay, madam. function, formation and maturation. Formation Okay, ma'am. and maturation. Correct this. Okay, madam. Erythropoiesis defined as formation and maturation. If Okay, madam. maturation is dropped, in that case, what happened? The teacher will poke you. What is the another point? What is the another point? So must mention formation and maturation. Okay, madam. Okay, then everything is all right. And lastly, extramedullary and medullary. Yes, Extra- madam. Not need to mention extramedullary and medullary. At the edge from this area and accordingly from this area. It is essential. And another one, in adult, the bones you have mentioned already, but all the especially the membranous bone, we want to hear the term membranous bone. What type of bone? When you are telling sternum or ribs and vertebra, as a whole, you want to know that Membranous bone. yes, membranous bones. So it should be pointed out. And then in stages, no mention to stage 1, stage 2, stage 3. Not need to mention. Okay, madam. Pro-erythroblast. It is enough. What are the names of stages of the erythropoiesis? Then we should tell pro-erythroblast, early normoblast, or basophilic normoblast, intermediate normoblast, like this. Do not mention the stage 1 pro-erythroblast. No need to Okay, mention madam. stage 1. Yes. And another very important point, cell size gradually decreasing. Cell size gradually decreasing and appearance of hemoglobin start to appear. Hemoglobin start to appear in the early or basophilic normoblast. In which stage? কোন stage hemoglobin start করে appear? Early normoblast, basophilic stage. Yes. This should be mentioned. Hemoglobin start to appear in this stage. And
non-nucleated. When it become non-nucleated, it is not suddenly become non-nucleated. The nucleus shrink, then it become fragmented, and thereafter pycnosis, that is disappearance and disintegration and disappearance of the nucleus. So gradually this happened. Gradually this happened, and ultimately the non-nucleated RBC produced. Okay, madam. তাহলে সবাই মনে রাখবে যে স্টেজগুলোর মধ্যে হঠাৎ করেই নিউক্লিয়াস ডিসঅ্যাপিয়ার করলো তা না। স্টেজ 2, স্টেজ 3 এভাবে এই যে এটা কোনটা 4 নাম্বার স্টেজ যেটা orthochromatic. From there the nucleus disintegrated, nucleus shrink, disintegrated, and pycnosis. What is pycnosis? Disintegration and disappearance of nucleus. Pycnosis কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়, মার্ক করো। Okay, madam. What is pycnosis? What is? So, it gradually disappear and ultimately become Disappears. non-nucleated erythropoiesis. And another very important differentiation between reticulocyte and mature RBC. সবাই লিখে রাখো, reticulocyte and mature RBC. What is the difference? Reticulocyte is the early immature RBC. Immature RBC, which present Okay, in madam. the bone marrow, and remain 1 to 2 days in as reticulocyte in the bone marrow. But RBC, mature RBC, and this mature RBC present in the peripheral blood. So Yes, madam. number 1 is immature RBC present in the Circulation, blood cells, blood में. no. Reticulocyte, immature RBC present in the bone marrow, and erythrocyte, mature RBC present in the circulation. And Yes, madam. reticulocyte contain remnant of organelles such as the endoplasmic reticulum. Reticulocyte contain remnants of the organelles. And Yes, madam. this is blue in color and like network, blue in color, blue tinged remnant of endoplasmic reticulum. That's why the name is reticulocyte. It looks like reticulum under the microscope, which is the remnant of Endoplasmic reticulum. And but in RBC there is no reticulum, no remnant. It is non-nucleated and devoid of all the organelles. Mitochondria, endoplasmic reticulum. Clear, Shabar? Yes, madam. Yes. Yes, madam. So Junaira, Yes, ma'am. Madam. forward this to your another point, another very important point. Yes. The last slide. এখানটায় হরমোনের জায়গায় erythropoietin is very important, no doubt, but testosterone has also a very important role. Not Yes, the madam. least role. It is not the least role. It is very important role. Then and that's why the male have larger number of erythrocyte than female. So due to presence of testosterone. So testosterone is very, very important. And another one, what are the maturation factors? Maturation factor already you have mentioned, essential for DNA synthesis and maturation of RBC. Yes, madam. Vitamin B12 and folic acid essential for DNA synthesis and maturation of RBC. That's why these two vitamin is known as maturation
factors of RBC erythropoiesis. Maturation factor for erythropoiesis. তোমরা ম্যাচুরেশন ফ্যাক্টর বললে কিন্তু এক গাদা সব বলতে থাকো, আয়রন যত কিছু নাম জানো। Yes, madam. Another very important nutrition factor which you dropped or which you left. What is that? Protein. Sorry, madam. Vitamin B1 and folate. No. Another one. Another very important nutrient for hemoglobin synthesis. What is that? Sorry, madam. That is protein. Without protein, the hemoglobin will be not produced. Yes, madam. And globin. Heme and globin. Globin is the protein portion, and that makes the hemoglobin. So, essential before iron, number 1, protein, and Yes, heme. madam. For protein, globin and heme. For globin, what is And protein is essential, and for heme, iron and all these are. yes. Another very important vitamin is there, which is vitamin C and cobalt and zinc. All these minerals. সুতরাং হিমোগ্লোবিন সিনথেসিসের জন্য নিউট্রিয়েন্টের মধ্যে তোমরা লিখে নাও, একটা হচ্ছে প্রোটিন থাকবে which is first class protein or protein of high biological value, যেটাই বলো না কেন। দেন হিমের জন্য আয়রন, ভিটামিনস, মিনারেলস। তো আয়রনের মধ্যে আয়রন তো গেল, কি ফর্মে খাবো আমরা আয়রন? Yes, madam. In which form we will consume iron? In form of vitamins, its sources is different fruits, such as apple is the major source of iron. I'm not asking the sources. I'm asking the form in which we take the hormone. We take the iron. In the form of ferrous or ferric. Both. কে বলতে পারবে? In various salts in the form of ferrous or ferric. No. এই অন্যরা বলো, কে বলতে পারবে কি ফর্মে আমরা আয়রন খাই? ferrous form, আর অ্যাবজর্ব হয় কি ফর্মে? ferric form, তবে এটা হয় এই যে রিডাকশন হলো নাকি অক্সিডেশন হলো, কি হলো? Okay, madam. কি হলো এখানে? বলছিলে তো ফেরাস আর ফেরিক, কে বলছিলে? Ferric form. কে বলছিলে? অ্যানাদার পারসন, আই এম নট আস্কিং ইউ। কে বলছিলে ফেরাস আর ফেরিকের কথা? আরে কি পড়তে হবে তো নাকি? বলো, কে বলছিলে? Madam, ferrous if it 2 plus or ferric if it 3 plus. হ্যাঁ, তাহলে রিডাকশন হলো না অক্সিডেশন হলো? Reduction of it. Ferric. আর এই যে রিডিউসিং এজেন্ট হিসাবে কে কাজ করে? এনিওয়ান? vitamin C. ইয়েস, আয়রন মেটাবলিজম করতে হবে কিন্তু, হ্যাঁ আয়রন মেটাবলিজম করতে হবে। একটু ভালো যারা করবে তাদেরকে এই কোশ্চেনটা করা হয়, একদম সবার জন্য না। জেনারেল এই কোশ্চেনটা করার কথা না, মানে সাধারণত আমরা করি না, এবং সবার না পারলেও চলবে, কিন্তু কিছু তো পারতেই হবে, ভালো রেজাল্ট করতেই হবে। আমাদের এবারের ব্যাচটা ভালোই ছিল, ওরা ভালোই অ্যান্সার করেছে। সুতরাং আমরা আশা করব যে পরবর্তীতে তোমরাও অবশ্যই ভালো রেজাল্ট করতে হবে। সুতরাং যারা বেশি পড়তে চাচ্ছ, ভালো নাম্বার পেতে চাচ্ছ, আমরা ভালো নাম্বার যাদেরকে দিতে চাচ্ছি, তাদেরকে এই জিনিসগুলো জানতেই হবে। সেটা হচ্ছে ফেরাস ফর্মে আমরা খাচ্ছি, রিডাকশন হচ্ছে ডিউ টু প্রেজেন্স অফ ভিটামিন সি।
সুতরাং এখানে থাকতে হবে ভিটামিন সিটা, ভিটামিন সি থাকতে হবে। তাহলে কারেকশন করো জুনায়রা। Yes, madam. Essential nutrient number 1, protein of high biological value. You just write down and next you will correct this. Number 1, Okay, madam. number 1 protein of high biological value. Then for him iron Yes, madam. Vitamins include B12, folic acid, which are the maturation factor and are essential for DNA synthesis. And number 3, vitamin C, which Yes, convert, madam. which reduce the iron from ferrous to ferric. And number 3, minerals, cobalt, and etc. Clear? Yes, madam. লিখে দাও ওটা যে প্রোটিন হবে, এইভাবে বাকিগুলো তো বললাম। এবার মনে হয় সব কমপ্লিট। Yes, madam. খুব ভালো করেছো, কারেকশন করে গ্রুপে দিয়ে দিও। আর যে জায়গাগুলো কারেকশন বললাম ওই জায়গাগুলো Yes, কারেকশন madam. করে গ্রুপে দিয়ে দাও, সবাই পড়ুক, আমিও পড়বো। আর নেক্সট মেহেদি, নেক্সট কোনটা নিব? ম্যাডাম আমাদের তো এখনো 4 নাম্বার পয়েন্টটা শেষ হয়নি। শেষ হয়নি। 5 নাম্বার নিবে ফারহানা। হ্যাঁ, তাহলে জি 4 ম্যাডাম, নাম্বার ম্যাডাম বললেন। বাকি আছে কি বলো? ম্যাডাম 4 নম্বরে বাকি আছে হিমোগ্লোবিন, রেড ব্লাড সেল ইন্ডিসেস, অ্যানিমিয়া, পলিসাইথেমিয়া, জন্ডিস। আচ্ছা, এটাকে তাহলে 4 ভাগ করো। ম্যাডাম আমি শেয়ার করেছি আগে। আচ্ছা, চার নাম্বার তাহলে মরফোলজি, ইলেকট্রোপোয়েসিস, হিমোগ্লোবিন সিনথেসিস, টাইপ, ফাংশন, এটা বেশ বড়। রেড ব্লাড ইন্ডিসেস তো অনেক ছোট, তাহলে হিমোগ্লোবিন, সিনথেসিস এন্ড টাইপস একজনকে দাও। আমি রোল পরে বলছি, তুমি আগে ভাগ করো। হিমোগ্লোবিন, সিনথেসিস এন্ড টাইপ। লিখেছো? ইয়েস ম্যাডাম। কোথায় গেল? জি ম্যাডাম। তারপরে আসো তারপরে কি আসছে আমাদের? ফাংশন অফ হিমোগ্লোবিন এন্ড রেড সেল ইন্ডিসেস, এটা দেওয়ার একজনকে। ইয়েস ম্যাডাম। তারপরে anemia, definition, classification and polycythemia. anemia, polycythemia একজনকে দিয়ে দাও। জি ম্যাডাম। আর জন্ডিসটা আরেকজনকে দিয়ে দাও। জন্ডিস বড় একটু, ডেফিনিশন, ক্লাসিফিকেশন, তারপরে একটু এক্সপ্লেন করতে হয়। তাহলে এই রোলগুলো এ ব্যাচের একদম মিডলে কার নাম্বার রোল? একদম মাঝখানে কি আছে? ম্যাডাম 45, 46 এরকম। এরকম না? তা 45 কে বলো। 45 কে? 45 তো ক্লাস করে না, ক্লাস করে না? অনেকদিন থেকেই হচ্ছে করে না, মানে শুরু থেকেই। জানি না ম্যাডাম, নেট সমস্যার কারণে লিখিনি। ও
ওর সাথে যোগাযোগ করেছো? ম্যাডাম 45 তো মানে মেহেদি যোগাযোগ করার কথা আর কি। তো 45 মেয়েদের যোগাযোগ করেছো? ম্যাডাম রাজিন ওর নাম, তাই না ঠিক আছে, নাম তো রাজিন বুঝলাম, কিন্তু যোগাযোগ করেছো তোমরা? যোগাযোগ ম্যাডাম করার কথা জন্য। বলতেছিলাম। আচ্ছা আজকে করো, তাহলে আজকে বা কালকে করো। তাহলে 46 কে দাও। 46 কে ম্যাডাম এই মুহূর্তে উপস্থিত নেই। এই মুহূর্তে উপস্থিত নাই। তাহলে 44 ম্যাডাম 45 এর আগে হচ্ছে 41 আমাদের এখানের রোল। আচ্ছা 41 তাহলে বলো। ম্যাডাম 41 হয়ে আসছে। উপস্থিত নেই। তাহলে ওইদিকে 47 বলো। হ্যাঁ এরপর 49 49 বলো, ডাকো। নেই ম্যাডাম, 50 নেই। হ্যাঁ 49 ম্যাডাম 51 উপস্থিত আছে। ম্যাডাম আচ্ছা 49 absent 52 নেই। 49 নাই। না ম্যাডাম না absent। ম্যাডাম অ্যাবসেন্ট। আচ্ছা তাহলে 51 কে দাও। 51 কে ম্যাডাম নাইলা নাওয়ার আচ্ছা প্রেজেন্ট আছে। নাইলা, তাহলে নাও। বি ব্যাচের মাঝখানে কে? ম্যাডাম 125 ওরা তো নাই, 126 127 এরা দুজন আছে। 126 কে দাও। 126 কে দাও। রোল নাম্বার 126 রেসপন্স করো। ম্যাডাম 126 ক্লাসে নাই, ও বলছে ম্যাডাম 127 কে দেওয়া যায়, ও আছে। 127 আছে। জি ম্যাডাম। 127 হ্যাঁ, তোমার নাম কি? 126 126 জি ম্যাডাম। কোথায় ছিলে, ঘুমাচ্ছিলে? ম্যাডাম ওই যে আনমিউট করতে পারছিলাম না। ও আনমিউট করতে পারছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তুমি নাও। জি ওকে, ম্যাডাম। টপিকটা বলো, টপিকটা বলো। ম্যাডাম রোল 126 এর টপিক হচ্ছে ফাংশন অফ হিমোগ্লোবিন এন্ড রেড সেল ইন্ডিসেস। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ঠিক দিয়ে আছে। দাও। আর তারপরে তারপরে রোল কত? সি ব্যাচের সি ব্যাচ তো গেল নাকি বি ব্যাচ গেল? বি ব্যাচ গেল ম্যাডাম। আচ্ছা তাহলে সি ব্যাচ দাও। সি ব্যাচের মনিটর আছো? ম্যাডাম সি ব্যাচের মাঝখানে রোল হচ্ছে 185। 185 জি 88 ম্যাডাম। 180 ম্যাডাম 185। 185 আর শুরু কোথা থেকে? ম্যাডাম শুরু হচ্ছে 159। 159 আচ্ছা, তাহলে তুমি 185 আছে নাকি দেখো। আছে ম্যাডাম। আছি ম্যাডাম। আছে না? তাহলে দাও, ওকে দাও। অ্যানিমিয়া ওকে এন্ড কি অ্যানিমিয়া, পলিসাইথেমিয়া, হ্যাঁ দাও। ডি ব্যাচের মাঝখানে কে? ঠিক আছে। ম্যাম 229 বা এর কাছাকাছি। 229 আছে। জি ম্যাম, আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা। ম্যাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, তাহলে তুমি করো শেষেরটা। জন্ডিস। আমাদের তাহলে নেক্সট ক্লাস কবে? ম্যাডাম আমাদেরকে গতকালকে শাহনাজ ম্যাডাম বললেন যে তোমাদের ছুটির বিষয়ে কথা বলে জানানো হবে। শুক্রবারে ক্লাস হবে তো ম্যাডাম আমাদের শাহনাজ ম্যাডামের সাথে বিকালবেলা। ম্যাডাম বলেছেন যে তখন জানাবেন।
ঠিক আছে, তাহলে জানলে তো। আর আদারওয়াইজ তো আমরা আমাদের ক্লাস আগামী রোববারে, তাই তো? Yes, madam. রোববারে যদি ছুটি না থাকে তাহলে তো হবে, ছুটি পড়ে গেলে ছুটির পরে যে ফার্স্ট ক্লাস সেইখানে প্রেজেন্ট করবা। Okay, madam. তাহলে ওদেরকে ওভাবেই, সবাই শুনছো তো? আর তোমরা রোববারের জন্য রেডি হবে। রোববারে যদি তোমরা শুক্রবারই তো জেনে যাবে, তাহলে আমাকে জানাবে। আর যদি না হয় তাহলে ফার্স্ট যেদিন আমার ক্লাস হবে ছুটির পরে, ঈদের পরে, সেদিন অবশ্যই জানাবো। তাহলে ঈদের আগে যদি আমরা ক্লাস না পাই, আর রোববারের আগে, ঈদ কবে, কি বারে পড়বে? ঈদ বৃহস্পতিবারে অথবা শুক্রবারে। হ্যাঁ, বৃহস্পতিবার শুক্রবারে। তাহলে যদি শনিবার থেকেই ছুটি হয়ে যায় বা বৃহস্পতিবার থেকে ছুটি হয়ে যায়, তাহলে তো আমার ঈদের আগে আর ক্লাস পাচ্ছি না। তাহলে সবাই সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, আগাম ঈদ মোবারক। আর ক্লাস পাই তাহলে তো কথা হবে আবার। ইনশাআল্লাহ। তো ঠিক আছে, খোদা হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ ম্যাডাম, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।